Hello everyone. So this is the course of introduction to the forestry, that is the FRST 121, and here we have start a lecture on the types of the forest. So there are the different types of forest available in our world. So in that, which are the different Indian forest types. So here, who give this term? So firstly, the Champion and Seat in 1967 classified that forest of India into the 5 major groups, and further it is classified into the 16 types of the groups. So what are these 5 major types of the forest? In that, first is the tropical forest, second is the mountain subtropical forest, then mountain temperate forest, then subalpine forest and the alpine scrub. सो चॅम्पियन अँड सेट 1967मध्ये त्यांनी फॉरेस्टचं क्लासिफिकेशन दिलं. इंडियामध्ये जी वेगवेगळ्या प्रकारची फॉरेस्ट आहेत त्याचं क्लासिफिकेशन त्यांनी दिलं आहे. तर त्यामध्ये त्याचे 5 प्रकार आहेत आणि ते जे 5 प्रकार आहेत तर त्याची सब डिव्हिजन झाली आहे 16 प्रकारांमध्ये. तर ते महत्त्वाचे जे 5 आहेत त्याच्यामध्ये आहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दुसरं आहे तुमचं माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थर्ड इज द माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, then subalpine forest and the alpine scrub. then आता हे 16 टाईपचे जे इंडियन फॉरेस्ट आहे, दे आर द 16 टाईप्स ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट. तर हे कुठले कुठले आहेत? सो फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल वेट एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्युअस फॉरेस्ट, देन लिटोरल अँड स्वॅम्प, देन ट्रॉपिकल ड्राय डेसिड्युअस फॉरेस्ट, tropical thorn forest, then tropical dry evergreen forest, then subtropical broad-leaved forest, subtropical pine forest, subtropical dry evergreen forest, then mountain wet temperate forest, Himalayan moist temperate forest, then Himalayan dry temperate forest, subalpine forest, moist alpine scrub, and the dry alpine scrub. So these are the total 16 types of the Indian forest. So in the tropical forest there are the 7 groups are involved. In that, first is the wet evergreen forest, then semi evergreen forest, then moist deciduous forest, littoral and swamp, then dry deciduous forest, thorn forest and dry evergreen forest. So these 7 are involved in this tropical forest. Next is mountain subtropical forest. In this there are the 3 groups. First is the broad-leaved, then pine forest, and next is the dry evergreen forest. Then mountain temperate forest. So in that also 3 groups are involved. In that, mountain wet temperate, Himalayan temperate and the Himalayan dry temperate forest. Then fourth is the subalpine forest. In that, subalpine forest is involved. And last, fifth number, alpine scrub. So this group has 2 group types. In that, the moist alpine scrub is available and then dry alpine scrub is also involved. So these are the 5 types, or these are the 5 major types of the Indian forest, and under that 5 types there are the 16 types of the different forest. So firstly we are study about the tropical wet evergreen forest. So what is mean by tropical wet evergreen forest? So उष्णकटिबंधीय ओले सदाहरित जंगले. ठीक आहे, म्हणजे ही जी जंगलं आहेत ट्रॉपिकल वेट एव्हरग्रीन फॉरेस्ट जी आहेत तर ती उष्णकटिबंधीय आहेत आणि त्याचबरोबर तिथे सदाहरित वने किंवा सदाहरित जंगले आढळून येतात आणि तिथे ओलावा म्हणजे जिथे की पावसाचं प्रमाण हे नक्कीच जास्त असणार आहे. तर आता ही जी ट्रॉपिकल वेट एव्हरग्रीन जी फॉरेस्ट आहे तर ती कुठे कुठे आढळतात? तर ती आहे बघा, द एव्हरग्रीन फॉरेस्ट कॅन बी फाउंड इन द सदर्न स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तामिळनाडू, Kerala and the Andaman and Nicobar Islands, as well as the entire northeastern region including the West Bengal sub-mountain division.
So here the rate of the annual rainfall is more than the 250 सेंटीमीटर, म्हणजे 250 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस या ठिकाणी आहे. वार्षिक जे पर्जन्यमान आहे, वार्षिक जे पर्जन्यमान आहे तर ते 250 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे सरासरी जो पाऊस पडत आहे तो जास्त प्रमाणात इथे पडतोय या ओल्या सदाहरित जंगलांमध्ये. त्याचबरोबर द ॲव्हरेज ॲन्युअल टेम्परेचर इज बिटवीन द 25 अँड 26 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे ॲव्हरेज ॲन्युअल जे टेम्परेचर आहे टेम्परेचर त्यांचं 25 ते 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं आहे. त्याचबरोबर द ॲव्हरेज ॲन्युअल ह्युमिडिटी इज अराउंड 77% अँड द ड्राय सीझन इज ओनली अ फ्यू मंथ्स लॉंग, म्हणजे याच्यामध्ये 77% आपल्याला ह्युमिडिटी आढळून येते. त्याचबरोबर जो ड्राय सीझन आहे तर तो खूप थोड्या महिन्यांकरता असतो, म्हणजे वर्षातील खूप जास्त दिवस इथे पावसाळ्याचे किंवा पर्जन्यमानाचे दिवस दिसून येतात. दे हॅव अ स्कांट अंडरग्रोथ विथ क्लिअरिंग्स इन बिटवीन अँड दे डोंट हॅव अ लॉट ऑफ लिटर ऑर्गॅनिक मॅटर सेटलिंग ऑन द ग्राउंड. सो हिअर इज दे डोंट नॉट हॅव लॉट ऑफ द लिटर, तिथे जास्त ऑर्गॅनिक मॅटर हा ग्राउंडला सेटल झालेला आढळून येत नाही. देन विच टाईप ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज आर अवेलेबल इन दीज ट्रॉपिकल वेट एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. इन दॅट द सम एक्झाम्पल्स आर गिवन. फर्स्ट इज द मोहोगनी, देन मेसुआ, व्हाईट सीडार, then jamun, some are the canes, then bamboo and other valuable species can be found in this forest. Then next is tropical semi-evergreen forest. उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाहरित जंगले, म्हणजे हे पण ट्रॉपिकल रिजनमधलेच जंगले आहेत परंतु अर्ध सदाहरित दॅट इज द सेमी एव्हरग्रीन. तर नक्कीच ह्याच्यामध्ये जो ॲन्युअल रेनफॉल आहे जसं की ट्रॉपिकल एव्हरग्रीन फॉरेस्टमध्ये तो रेनफॉल 250 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त होता. तसेच ही जी सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट आहे याच्यामध्ये त्यापेक्षा नक्कीच कमी रेनफॉल आपल्याला दिसून येणार आहे. तर बघूयात. द ट्रॉपिकल सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट आर बेसिकली क्लासिफाईड ॲज अ ट्रान्झिशनल टाईप ऑफ द फॉरेस्ट बिटवीन द ट्रॉपिकल वेट एव्हरग्रीन अँड द ट्रॉपिकल डेसिड्युअस forest. In comparison to the tropical wet evergreen forest, these are the drier places. The tropical semi-evergreen forests are distributed on the western coast, then Assam, the lower slopes of the eastern Himalayas, then Odisha and the Andaman Islands. So here the average annual rainfall is about 200 to 250 सेंटीमीटर. ठीक आहे. तर ही जी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाहरित जंगले आपल्याला कुठे आढळतात तर मोस्टली जे काही वेस्ट कोस्टल एरियाज आहेत किंवा आसामचा काही भाग आहे किंवा हिमालयीन काही लोअर सरफेसेस आहे, स्लोप्स आहेत, त्यानंतर ओडिसा आणि काही अंदमान आयलँड या ठिकाणी ही आपल्याला ही जंगले आढळून येतात. तसेच येथे ॲन्युअल रेनफॉल जे आहे पर्जन्यमानाचं जे प्रमाण आहे ते आहे 200 ते 250 सेंटीमीटर एवढं. तसेच द ॲव्हरेज इयरली टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम द 240 टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे 24 ते 27 एवढं आपल्याला इथे ॲव्हरेजली इयरली टेम्परेचर इथे आपल्याला दिसून येते. त्यानंतर कटिबंधीय आर्द्र पानझडी जंगल. तर एक्सेप्ट काही असे काही ठिकाण आहेत की ज्या ठिकाणी ते आपल्याला दिसून येणार नाही. तर ते काय कुठलं तर ते वेस्टर्न अँड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. हे सोडून याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला हे सर्व ठिकाणी आढळून येत असतो. त्यानंतर दिस फॉरेस्ट कॅन बी फाउंड इन अ प्लेस विथ रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम द 100 टू 200 सेंटीमीटर, म्हणजे 100 ते 200 सेंटीमीटर ज्या ठिकाणी ॲन्युअली रेनफॉल होत असतो अशा ठिकाणी आपल्याला ही जंगले आढळून येतात. त्यानंतर सिन्स द टॉपसॉइल इज फ्रिक्वेंटली वॉश्ड अवे ड्रायवन बाय द स्ट्रॉंग रेन्स दिस फॉरेस्ट मे हॅव पुअर सॉईल. आता ही जी फॉरेस्ट आहे तर काय होतं जी की टॉप सॉईल आहे म्हणजे जे वरचा जमिनीचा जो मातीचा जो थर आहे तर तो
जर समजा हेवी रेन झाला, जास्त जोराचा पाऊस झाला, तर तो मातीचा जो थर आहे तो त्या सरफेसवरनं निघून जातो आहे आणि अशामुळे काय होते की या ठिकाणी पुअर सॉईल आपल्याला आढळून येते. तसेच आता कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या स्पेसीज या ठिकाणी अवेलेबल आहेत, तर त्याच्यामध्ये आहे द साल वृक्ष आहे त्याच्या. देन द स्पेसीज सच ॲज द ॲडिना कार्डिफोलिया, दॅट इज द कुसुम. देन झायलिया झायलोकार्पा. सम आर द स्पेसेस लाईक मॅचुलस विस्कोसा, मॅचुलस विलोसा. These are the species are available in that area. These are the photograph of this forest. Swamp. तर किनारी आणि दलदलीची जंगले. तर ह्याच्यामध्ये लिटरल अँड स्वॅम्प फॉरेस्ट आर अबंडंट थ्रू आउट द इंडिया. म्हणजे सर्वात जास्त ही किनारी आणि दलदलीची जी जंगले आहेत ते आपल्याला आढळून येतात. तर ही कुठल्या भागामध्ये जास्त करून आढळून येतात, दॅट आर द डेक्कन प्लूटो रिझर्वायर्स, देन द गुजरात सलाइन कोस्ट, देन सम आर द एरियाज ऑफ द राजस्थान, देन द गल्फ ऑफ द कच्छ, देन ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज, then Kashmir lakes and the rivers and northeast India swamps. So what are the swamp? So swamp forest where the inadequate drainage and permanent soil waterloggings are caused by the topography. म्हणजे स्वॅम्प म्हणजे जो दलदलीचा प्रदेश आहे, तर हा प्रदेश म्हणजे काय की इथे इनॲडिक्वेट ड्रेनेज फॅसिलिटी आहे, म्हणजे इथे ड्रेनेज होत नाही व्यवस्थित. त्याचबरोबर परमनंट सॉईल वॉटर लॉगिंग कंडिशन या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे काय होतं की तिथली जी टोपोग्राफी आहे त्यानुसार ह्या गोष्टी या दलदलीच्या जंगलांमध्ये आपल्याला दिसून येतात. तसेच ड्यू टू दिस ऑब्वियस युनिक हायड्रोलॉजिकल environment, the plant debris tends to accumulate on the forest floor. ते plant debris काय होते त्या फ्लोअरवरच ॲक्युमुलेट झालेले आपल्याला दिसून येते. वेअर इट कॅन कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द थिक पीट डिपॉझिट्स ओव्हर द टाइम्स. देन द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीज आर द एव्हरग्रीन. During low tides, they usually produce the tangles webs of arching roots that are the visible. Then this mangrove ecosystem is exactly the extremely productive, providing a shelter and a nursery for a variety of the fish species as well as other animals in the vicinity. So these are all about the kinari and दलदली, दॅट द लिटरल अँड द स्वॅम्प फॉरेस्ट. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय आहे की दलदलीच्या प्रदेशामध्ये किंवा किनारी प्रदेशामध्ये, कोस्टल एरियामध्ये, दलदलीच्या प्रदेशामध्ये ही फॉरेस्ट आढळतात. तर ही कुठल्या कुठल्या ठिकाणी आहे, डेक्कन प्लूटो रिझर्वायर्स, देन गुजरात सलाइन कोस्ट आहे, राजस्थानचा सलाइन कोस्ट आहे, त्यानंतर तुमचं कच्छचं गल्फ आहे, त्यानंतर ईस्टर्न कोस्टल एरियाज आहे, काश्मीरचे लेक्स आहेत, रिव्हर्स आहेत. अशा ठिकाणी आपल्याला ही किनारी आणि दलदलीची जंगले आढळून येतात. आणि ह्याच्यामध्ये ज्या काही वनस्पती तिथे ग्रो होत असतात, तर ह्या सर्व वनस्पतींचं जे काही लिटर आहे, जे काही वेस्ट आहे, ते काय होतं त्या फॉरेस्टच्या फ्लोअरमध्येच तिथे पडतं आहे, फॉरेस्टच्या फ्लोअरवरच ते जमा होतं आहे. तर दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द लिटरल अँड द स्वॅम्प फॉरेस्ट.